Welcome back. We now discuss the statistical basis of R chart. You know, R chart is used for monitoring or controlling the process variability. And the center line will be clearly mu R hat, that is equal to R bar, because we already know that the uh, expectation of W, that is equal to D2, therefore expectation of R is equal to D2 into sigma, and when you estimate sigma, sigma is estimated by R bar by D2 and R bar by D2 into D2. So D2 and D2 will be getting cancelled, and you will see that it is nothing but the R bar. So expectation of R bar is clearly expectation of R is clearly R bar. Its estimator is clearly R bar. So mu R hat is equal to R bar. It is the central line. So central line can be easily fixed. And we have to find out the control limits. So for that purpose, we need to estimate sigma R. You have to estimate this sigma R, standard deviation of R. And the standard deviation of R can be determined by assuming the quality characteristic is normally distributed. This sigma R hat can be found from the distribution of the relative range, which we have considered earlier. W is equal to R by sigma, and the standard deviation of W is equal to D3. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു D2 എന്നാണ് കണ്ടത്, where D2 is a function of sample size n. Similarly here, standard deviation of W is equal to D3. D3 is also a function of n, and we can find the value of D3 from the tables. Okay, and since R is equal to sigma into W, standard deviation of R is equal to sigma into standard deviation of W, that is sigma into D3. Okay, and therefore its estimate, that is sigma R hat is equal to sigma R hat is equal to sigma hat into D3. And you know what is sigma hat? It is equal to R bar by D2. Therefore sigma R hat is equal to R bar by D2 into D3. ഇതിൽ D3 ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഈ D3 ഇവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള D3 അതുപോലെ D3 ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു. പിന്നെ സിഗ്മയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്, അത് R bar by D2 ആണ്. അപ്പോൾ സിഗ്മ ആറിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് R bar by D2 into D3 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ consequently the parameters of R chart will be the usual 3 sigma control limits. അതായത് LCL is equal to mu R minus 3 sigma R, central line is equal to mu R, the upper control limit is equal to mu R plus 3 into sigma R. അത് ജനറൽ മോഡൽ ഇത് വരുന്നതാണ്. അതായത് ആറിന് പകരം ടി എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക അതായിരുന്നു. ഓക്കെ, ടി എന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്. ഇവിടെ ഈ ജനറൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിന് പകരം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വിത്ത് inconsistent with the general model, we have the LCL is equal to mu R minus 3 into sigma R, central line is equal to mu R, upper control limit is equal to mu R plus 3 sigma R. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഇതിലൊക്കെ ഹാറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളിതെല്ലാം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. mu R hat എന്ന് പറയുന്നത് R bar ആണ്. അതുപോലെ സിഗ്മ R hat എന്ന് പറയുന്നത് R bar by D2 into D3 ആണ്. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സ് കിട്ടും. LCL equal to R bar minus 3 R bar by D2 into D3, central line is equal to R bar, UCL is equal to R bar plus 3 into R bar by D2 into D3. അതിനെ നമുക്ക് പുതിയ കോൺസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ച്, നേരത്തെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ A2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഈ LCL നിന്നും
യു സി എൽ നിന്നൊക്കെ ആർ ബാർ കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ആ കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് പുറത്തെടുത്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ D3 എന്ന് പറയുന്നത്. D3 ഈക്വൽ ടു 1 - 3 ഇൻറ്റു D3/D2. അതുപോലെ D4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 + 3 ഇൻറ്റു D3/D2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ LCL, UCL ആൻഡ് സെൻട്രൽ ലൈൻ വിൽ ബി ഹാവിങ് ദിസ് നേച്ചർ. LCL ഈസ് ഈക്വൽ ടു D3 ഇൻറ്റു R ബാർ, സെൻട്രൽ ലൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു R ബാർ, അപ്പർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു D4 ഇൻറ്റു R ബാർ. ഇവിടെ ഈ D3യും D4ഉം ഒക്കെ എന്താണ്? That is D3 equal to 1 - 3 into D3/D2. D4 is equal to 1 + 3 into D3/D2. So and both are functions of small n, and they can be read from the statistical tables of Montgomery. Okay, all these things you can read, and you can construct the control limits for R chart. Okay, അങ്ങനെ ആർ ചാർട്ടിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് LCL, സെൻട്രൽ ലൈൻ, UCL ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 3 ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ റേഞ്ചാണ് നോട്ട് ചെയ്യുക, ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിൽ സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇതുപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആർ ചാർട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും. ആർ ചാർട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ആർ ചാർട്ട് വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സ് ബാർ ചാർട്ടിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ സാമ്പിൾ മീൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആർ ചാർട്ടിൽ സാമ്പിൾ റേഞ്ച് ആയിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സാമ്പിൾ നമ്പേഴ്സ് 1ാമത്തെ സാമ്പിൾ മുതൽ 25ാമത്തെ സാമ്പിൾ വരെ, എന്നിട്ട് പോയിന്റുകൾ എങ്ങനെ ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള 1ാമത്തെ സാമ്പിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ച്, 2ാമത്തെ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ച്, എല്ലാ റേഞ്ചസും മാർക്ക് ചെയ്ത് അത് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ചാർട്ടാണ് ആർ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആറാണ്. നേരത്തെ എക്സ് ബാർ ചാർട്ടിൽ പ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബാർ ആയിരുന്നു. ആ വ്യത്യാസം മാത്രമാണുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ ലോവർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. കാരണം റേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. റേഞ്ച് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് റേഞ്ച് ചാർട്ടിൽ ലോവർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് എപ്പോഴും LCL ആയിരിക്കും. ലോവർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. അത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും അത് 0യിൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പോലും അത് 0യിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് കിട്ടില്ല. എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോവർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? ലോവർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് D3 ഇൻറ്റു R ബാർ ആണ്. D3 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ R ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ലോവർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആവില്ല. അത് 0യിൽ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ആർ ചാർട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അൺനോൺ കേസാണ്. സിഗ്മ അൺനോൺ ആയ കേസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാം. ഇവിടെ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, പ്രോസസ് മീൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു, കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് ബാർ ചാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രോസസ് വേരിയേഷൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർ ചാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തിയറി പറയണമെന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം ഈ 5 സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിമെൻ ഗ്രാഫും കൂടി കൊടുത്താൽ അത് പൂർത്തിയാകും. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ബേസിസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാമ്പിളിംഗ് തിയറി കൂടി പറയണം. അതായത് ഈ റിലേറ്റീവ് റേഞ്ച്, ആ റിലേറ്റീവ് റേഞ്ചിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആവശ്യമായി വരുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ബേസിസ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ
in different phases we will discuss in the next video. Okay, thank you.